قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقثبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود
قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن
مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقثبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد
فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقثبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة
ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما
وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقثبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا
وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah kita kembali berjumpa dan berkumpul di program acara Bedah Buletin At-Tauhid pada kesempatan malam hari ini 22 Agustus 2025. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita juga sudah dibersamai dengan Ustadz Abu Salman Hafizahullahu Ta'ala, dan beliau sudah berada di tengah-tengah kita pada malam hari ini dari kantor dakwah YBA. Sebelum kita mulai kajiannya, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, saya Mas Anggi. Mugi panjenengan dan teman-teman semuanya Allah berikan kebaikan. Amin amin. Jazakallah khair Ustadz. Dan sobat muslim ataupun pendengar sekalian, pada malam hari ini kita insya Allah akan membahas bedah buletin At-Tauhid dengan tema insya Allah sudah tadi siang kita baca bersama-sama, yakni ketika Allah menguji bukan berarti membenci. Dan pada malam hari ini kita juga membuka sesi tanya jawab di sesi yang kedua nanti, yakni ke nomor 0852 93348887. Bagi sobat muslim maupun pendengar dan pemirsa sekalian yang menyaksikan pada malam hari ini, bisa ikut bergabung bersama kami untuk beratensi ke nomor tersebut dan mengirimkan pertanyaannya, baik seputar dengan sesuai dengan tema ataupun di luar tema. Dan langsung saja kepada Ustadz Abu Salman, kami persilakan, monggo Ustadz. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, dan juga teman-teman yang hadir di kantor dakwah YBIA
yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memberkahi antum semuanya. Alhamdulillah kita malam hari ini berjumpa kembali di dalam program pekanan kita, yaitu Bedah Buletin At-Tauhid. Dan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Mas Angki tadi, tema kita adalah ketika Allah menguji bukan berarti membenci. Yang poin ini nanti akan membahas beberapa hal, diantaranya ujian selalu hadir dalam kehidupan kita. Manusia ketika diuji sering merasakan ujian sebagai kesulitan yang tak berujung. Yang ketiga selalu ada panutan dari generasi terbaik umat ini, bagaimana cara menghadapi ujian. Dan nanti juga akan kita sampaikan ujian dari Allah merupakan tanda cintanya dan selalu ada hikmah di baliknya. Nah, kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah wa azanillahu wa iyyakum jami'an. Sebetulnya dari perjalanan kehidupan kita itu pasti akan ada yang namanya senang susah, mudah sulit, lapang dan sempit dan seterusnya. Itu adalah sesuatu yang memang pasti akan mengiringi kehidupan kita. Nah, bagi orang-orang yang beriman sebetulnya kita hendaknya bisa bijak untuk menyikapi itu semuanya. Ya, menimbang Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, zat yang pada tangannya lah kerajaan. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Yang itu semuanya Allah hendak gunakan sebagai sarana untuk menguji kita. Siapakah di antara kita yang paling baik amalnya. Dan Allah Subhanahu wa taala maha perkasa lagi maha penyayang. Nah, kemudian sebetulnya yang kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah wa azanillahu wa iyyakum jami'an, yang namanya ujian itu kalau dilihat dari sudut pandang agama sebetulnya bukan hanya ketika seseorang mendapatkan kesusahan, seseorang mendapatkan malapetaka, seseorang mendapatkan musibah, seseorang mendapatkan bencana. Bukan hanya itu. Bahkan sesungguhnya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam salah satu ayatnya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Dan hanya kepada kamilah kalian semuanya akan dikembalikan. Nah, dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa dalam kacamata agama ternyata ujian itu bukan terbatas hanya sesuatu yang tidak mengenakkan kita, berupa musibah, berupa bencana dan yang semacamnya. Namun ternyata kebaikan pun, ya entah itu harta benda yang banyak, status sosial yang tinggi, jabatan yang melejit, dan hal-hal lain yang merupakan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Maka sesungguhnya itu juga adalah ujian. Itu adalah ujian. Bagaimana kemudian kita menyikapi entah itu sesuatu yang tidak mengenakkan kita ataupun sesuatu yang mengenakkan kita. Nah, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keduanya,
dan kita bisa bersikap dengan benar, maka berarti kita orang yang lulus ujian, ya, orang yang lulus ujian. Semisal hadis Rasulullah SAW menyatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khairun, walaysa dzalika illa lil mu'min. In asabatus sarra'u syakara fakana khairan lahu, wa in asabatud dharra'u sabara fakana khairan lahu. Rawahu Muslimun. Sungguh mengagumkan, menakjubkan pribadi seorang mukmin, karena seluruh apa yang dia terima itu adalah kebaikan bagi dirinya. Karena ketika dirinya mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan, maka dia langsung akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar itu adalah pemberian Allah dan itu adalah yang terbaik bagi dirinya. Dan ketika dia diberikan sesuatu yang tidak mengenakkan, maka dia pun segera sadar ini adalah takdir Allah. Ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian sikap yang terbaik adalah kemudian bersabar menerima takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut, dan itu yang terbaik bagi dirinya, kata Rasulullah. Nah, sifat yang semacam itu tidaklah dimiliki kecuali hanya oleh orang-orang yang beriman. Nah, dari sedikit pemaparan di muka tadi kita paham dalam sudut pandang agama bahwa ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu melalui jalur-jalur kesedihan, kesusahan, kesempitan, musibah, malapetaka dan yang lainnya, namun juga melalui jalur kebahagiaan, baik banyaknya harta benda, tingginya jabatan, status sosial dan yang lainnya. Maka semuanya adalah ujian bagi kita. Ya. Nah, kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, wa'azani Allah wa iyyakum jami'an. Namun banyak di antara kita kaum muslimin secara khusus ataupun manusia secara umum, dia akan merasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sedang dalam keadaan mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkan. Mungkin rezeki yang lagi seret, jabatan yang tidak naik-naik, ada kehilangan harta, kehilangan jiwa dan yang lainnya. Baru itu dinilai sebagai sebuah ujian. Ini tidak salah, namun ini kurang. Ya, ini tidak salah, namun itu kurang. Karena tadi ujian dalam pandangan agama itu berupa dua hal, yang menyenangkan ataupun yang menyusahkan. Nah, baik, kita di malam hari ini kita akan membahas yang separuhnya, yaitu ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala yang berupa bencana, malapetaka, sesuatu yang tidak mengenakkan kita. Dalam perjalanan kehidupan manusia, terkadang yang namanya ujian itu ya ada yang sedikit kemudian usai. Nanti ada ujian lagi, usai lagi. Namun terkadang ada di antara manusia yang ketika mendapatkan ujian itu terus menerus, ya. Yang ini belum selesai, sudah datang lagi ujian yang lain. Ini belum selesai, disusul lagi ujian yang lainnya, terus menerus. Sehingga terkadang sampai muncul perasaan di dalam benak seseorang itu semacam gumam, mengapa Allah mentakdirkan aku melewati semuanya ini? Mengapa aku mendapatkan cobaan ujian yang seberat ini? Mengapa ujian ini tidak pernah ada habisnya? Dan ini bagi manusia yang normal tentu adalah dalam tanda kutip ya wajar. Artinya wajar menilai sesuatu itu kok terus menimpa dirinya. Padahal mungkin dirinya sudah berupaya untuk beribadah, ya untuk berbuat baik dan yang semacamnya, namun kenapa
ujian tak pernah berhenti, dan bahkan ada yang terus menerus, seperti ya misalnya barusan kehilangan ini, nanti belum hilang sedihnya secara total, sudah ada kejadian yang lain lagi yang menyedihkan, belum hilang tambah lagi, dan seterusnya. Nah, itu mungkin pernah kita alami ya, sesekali di dalam kehidupan kita. Nah, kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah, sesungguhnya kalau bercerita masalah ujian hidup itu, ini adalah sebuah kausalitas, ya, sebuah kausalitas yang pasti akan menimpa semua orang, dan sebuah keniscayaan. Dengan kata lain, kalau kita berani hidup, ya berani untuk diuji. Ya, karena memang ujian itu akan terus ada pada diri kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin." Dan sungguh, kata Allah, pakai lamut taukid, yaitu lam yang bermakna kesungguhan, sungguh kami akan uji kalian dengan sesuatu yang berupa ketakutan, kelaparan, berkurangnya harta benda, ya, berkurangnya jiwa, berkurangnya bebuahan, ya, dan yang lainnya. Maka berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat sabar, ya, bagi orang-orang yang berbuat sabar. Maka di dalam ayat ini sangat jelas, Allah itu akan menguji kita, siapapun kita, ya, siapapun kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian dalam tanda kutip yang tidak menyenangkan kita, yang tidak mengenakkan kita, yang terkadang sampai menyebabkan kita harus menangis. Ya, kita harus mengeluarkan air mata kita, ya, dengan ujian-ujian yang diterima. Namun di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menginformasikan, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Artinya orang-orang yang bersabar di dalam menerima ujian-ujian tersebut, ya. Maka kaum muslimin yang berbahagia rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum jami'an, kalau begitu berarti termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai pun juga diuji. Jawabnya iya. Ya, jawabnya iya. Mereka pun juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian-ujian. Namun perbedaannya adalah ketika yang diuji itu adalah orang-orang yang keimanannya semakin tinggi apalagi sempurna, maka mereka akan bisa lulus juga dengan sempurna. Berbeda dengan orang-orang yang keimanannya, keislamannya itu tipis, maka diuji dengan sesuatu yang ringan saja belum tentu lulus, apalagi kemudian ujiannya berat. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala pesan kepada kita semuanya, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Hendaklah engkau berbuat sabar sebagaimana para rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi itu bersabar, ya. Kenapa? Karena memang kesabaran mereka luar biasa. Ya, kesabaran mereka adalah kesabaran yang luar biasa. Sehingga ujian seberat apapun maka mereka lulus dan kemudian menjadi orang yang lebih tinggi derajatnya di pandangan Allah Subhanahu wa taala atau bahkan juga dalam pandangan manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan informasi kepada kita, ya, fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Dia ada sulit, ada mudah, ada sulit, ada mudah, dan seterusnya. Maka kayak tadi, seandainya ada seseorang yang dia diuji dengan sakit yang lama, bahkan yang menaun, maka sabarlah. Sesungguhnya nanti pasti akan ada kemudahan. Cuman kita terkadang tidak sabar.
dan memang kita juga tidak tahu kapan kemudian kemudahan itu akan datang, karena itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai seorang muslim, ketika mendapatkan ujian yang terus-menerus bahkan terasa tak berujung, ya hendaklah kita pun senantiasa mengingat-ingat ayat ini. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu nanti akan ada kemudahan. Maka kita optimis. Nah, dengan optimis ini maka seseorang kemudian akan bisa menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela dengan sebab musibah yang diterimanya. Orang-orang yang kemudian ketika mendapatkan musibah namun dia tidak memiliki perasaan optimis, dia kemudian malah pesimis, maka pertama, ya dirinya bisa menjadi orang yang kemudian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Merasa bahasanya segala sesuatu itu ada pada diri kita yang bisa menguasainya. Tidak menyadari di sana ada zat yang lebih menguasai diri kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika tidak optimis, ya, seseorang kemudian akan bisa melakukan hal-hal yang menyimpang dari agama. Semisal bunuh diri, ya kita lihat di negara-negara yang dikatakan sebagai negara maju seperti Jepang, itu kasus bunuh diri banyak. Jepang, kemudian Korea ataupun China. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menyikapi berbagai macam ujian itu dengan kesabaran, tidak bisa menghadapi dengan sifat yang optimis. Maka kemudian lebih memilih untuk bunuh diri. Nah, seharusnya tidak demikian seorang yang beriman. Tidak demikian seorang muslim, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim yang tadi sudah kita sampaikan. Ketika mendapatkan musibah, dia sadar ini adalah takdir Allah, dan kemudian dia pun bersabar, dan dia kemudian akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sesungguhnya kita sebagai seorang muslim, ya, sebagai seorang muslim itu hendaknya memiliki sifat optimis. Ini sekarang memang lagi susah, ya, tapi nanti pasti akan ada kemudahan, nanti pasti akan ada kebahagiaan, nanti pasti akan ada kelonggaran dan seterusnya. Itu hendaknya yang senantiasa dimiliki oleh seorang muslim, yaitu optimis. Ya, jangan sampai kemudian malah pesimis, yang ini akan memunculkan dampak-dampak yang tidak baik, ya, dampak-dampak yang tidak baik, baik secara duniawi ataupun apalagi dilihat dari sudut pandang
orang yang agamanya maka yang selebihnya itu tidak boleh. Nah, dia protes, ya Rasul, bukankah tadi Anda dihina oleh dia? Iya, saya dengar dia menghina saya, maka saya mengatakan waalaikumsalam. Ya. Dan racun pula untuk kalian. Ya. Bukankah kau tadi dengar aku menjawab demikian? Iya. Ya sudah, itu saja cukup. Jangan berlebih. Maka kalau melebihkan pembalasan kezaliman yang dilakukan oleh seseorang, kalau membalasnya lebih melampaui batas, berarti dia juga berbuat zalim. Dia berarti juga berbuat zalim, maka tidak boleh. Ini kaidah dasarnya, seseorang yang dizalimi, seseorang yang perbuat salah, dia boleh membalas maksimal sebatas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain kepada dirinya, mau dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan. Tidak boleh lebih, kalau lebih maka kelebihannya itu adalah kezaliman. Wallahu ta'ala bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya mungkin dari teman-teman di kantor dakwah ada yang ingin bertanya, silakan. Oh, ya, ada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum, Ustaz. Amin wa yasinallahu ilaikum. Tadi dikatakan bahwasanya ujian itu berbanding lurus ya, Ustaz, dengan ketakwaannya gitu ya, keimanannya. Agak kuat lemahnya agama seseorang. Kuat lemahnya agama seseorang. Tapi kenapa Ustaz kita jumpai juga di kenyataan gitu, bahwasanya ada juga yang mungkin imannya lemah tapi juga dikasih ujian yang begitu besar, Ustaz. Misalnya mungkin ujian kemiskinan gitu, Ustaz. Itu kan ujian yang mungkin sama sekali tidak diusahakannya, bukan karena sebab dirinya, tapi memang ya Allah takdirkan demikian. Yang mana dari kemiskinan itu juga memancing dia untuk berbuat kemaksiatan yang lain. Nah, kira-kira bagaimana, Ustaz? Apa mungkin Ya, ada baik. hikmah? Ya, terima kasih pertanyaannya. Itu dilihat dari satu sudut pandang. Ya, terkadang kita melihat orang yang misalnya Allah uji dengan kemiskinan. Ya, Allah uji dengan kemiskinan. Ya. Sudah agamanya misalnya ya dalam tanda kutip agamanya juga nggak kuat, diuji lagi dengan kemiskinan. Ya. Sebetulnya ujian berupa kemiskinan ini ya memang terkadang bisa menjadikan sebab seseorang kemudian melakukan kemaksiatan, mungkin mencuri ataupun yang lainnya. Tetapi pernahkah kemudian kita melihat balik? Ya. Orang yang diuji oleh Allah dengan harta benda, agamanya lemah. Ya, agamanya lemah, diuji dengan harta benda yang banyak. Kemudian juga digunakan untuk hal-hal yang negatif, hal yang melanggar dengan syariat. Maka ini juga ujian sebetulnya. Itu juga ujian. Ya. Oleh karena itu, ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan karena redaksi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini dalam bentuk umum, ya mungkin berupa ujian berupa harta benda, jabatan, kekayaan, dan juga ujian berupa kekurangan, kemiskinan, dan yang semacamnya. Nah, maka kita melihatnya dengan dua sudut pandang itu. Nah, orang yang agamanya lemah ya dia tidak akan diuji dengan popularitas yang tinggi-tinggi. Ya, kalaupun kemudian diuji dengan kemiskinan ya itu pun tetap sekadar dengan agamanya. Tetap sekadar dengan agamanya. Cuman kemudian ada orang yang ketika mendapatkan ujian itu dia lulus dan ada yang tidak lulus. Entah dengan harta bendanya, dengan jabatannya, kedudukannya, atau dengan kekurangan yang ada. Ada orang yang konkretnya begini, contoh. Ada orang yang dia agamanya lemah. Diuji baru dengan kelebihan harta benda sedikit saja, sudah salah tingkah. Ya sudah salah tingkah.
baru diberikan sedikit kelebihan langsung kemudian dipakai beli minum-minuman misalnya, dipakai beli perempuan misalnya gitu. Padahal baru sedikit nih. Ya. Apalagi kalau kemudian diberikan ujian yang besar, habislah itu ya. Maka selagi kita melihat ujian dari Allah itu belum tentu dengan yang namanya kemiskinan, kekurangan, bahkan kekayaan dan semacamnya itu juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam ayat tadi, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan uji kalian, ya fitnah kalian baik dengan keburukan ataupun dengan kebaikan. Nah, kita melihatnya dari dua sudut pandang. Jadi ujian dari Allah itu bukan hanya dalam bentuk kekurangan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, orang-orang yang memang agamanya kuat, mau diuji dengan harta benda yang banyak pun lulus. Contohnya siapa? Banyak. Ya, mana yang Rasulullah, mana Abu Bakar, mana Umar. Rasulullah punya harta benda yang banyak ketika perang itu kan 1/5-nya untuk Allah dan Rasulnya. Tapi apakah dia kemudian Rasulullah itu tidak lulus ujian? Lulus. Dia dapat ghanimah tuh dia kasih sama orang. Akhirnya habis, kan itu, habis. Abu Bakar dia dikasih harta benda banyak dipakai memerdekakan puluhan budak dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Lulus. Ya, lulus. Nah, tapi orang yang lemah ya kayak tadi, lemah agamanya diberi ujian sedikit aja udah belum tentu lulus, apalagi kalau diberikan ujian dengan ujian harta benda yang banyak, jabatan yang tinggi akan lebih parah lagi. Wallahu ta'ala bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya. Satu lagi, sakit Ustadz? Jih, sakit. Satu lagi pertanyaan yang masuk Ustadz. Ustadz, bagaimana dengan kasus yang marak terjadi, banyak yang bunuh diri karena masalah ekonomi ataupun percintaan Ustadz? Apakah ada nasihat untuk yang sedang terpuruk dengan masalah-masalah yang membuat hendak bunuh diri Ustadz? Baik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mangwalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Sebetulnya di bagian muka tadi sudah kita sampaikan, hendaklah seseorang itu ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat optimis dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tentu di balik ujian itu nanti akan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Dan tentu ketika seseorang habis diuji oleh Allah itu akan ada hikmah yang tersembunyi di sana. Maka hendaklah kemudian berbagai macam ujian yang ada itu kita sikapi dengan sikap yang benar. Minimalnya adalah sabar kayak tadi. Minimalnya adalah sabar. Syukur-syukur bisa menjadi orang yang ridho diuji, dan syukur-syukur lagi bisa menjadi orang yang bersyukur ketika diuji. Ini tingkatan yang paling tinggi. Ya, maka ujian apapun yang sedang Allah berikan kepada kita semuanya, sesungguhnya itu tidak bisa dibandingkan dengan ujian yang nanti akan datang di akhirat. Ya. Artinya di dunia ini masih lebih mudah untuk diatasi ketimbang ujian yang akan dihadapi di akhirat. Ketidakenakan yang kita dapati di dunia ini, ya, tidak ada apa-apanya kalau dibanding dengan ketidakenaan yang nanti akan didapatkan di akhirat kelak. Dan berbagai macam ujian tadi, ketahuilah supaya itu menjadi ringan bagi kita. Ya, kita ingat-ingat sabda Rasulullah SAW, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala khuznin wala adza wala ghamin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotayahu. Tidaklah seorang muslim itu tertimpa satu kelelahan, ya kecapean, keletihan, ya, penyakit ataupun kekhawatiran ataupun kesedihan ataupun gangguan, ya, kegalauan. Bahkan seandainya ada sepucuk duri yang menancap di tubuhnya, itu semuanya akan Allah jadikan sebagai sarana untuk menghapuskan dosa-dosanya. Artinya apa? Semakin berat ujian, semakin banyak dosa yang akan dihapuskan begitu. Ya. Maka inilah yang selayaknya kita ingat supaya tidak sampai kemudian seseorang itu larut dalam berputus asa dari rahmat Allah,
ya, hingga bunuh diri ataupun yang semacamnya. Maka bertawakallah kepada Allah dan bertakwalah kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi dari berbagai macam permasalahan kehidupannya, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak terkira. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Itulah yang seharusnya senantiasa diingat oleh orang yang sedang diuji dengan berbagai macam ujian yang sedang menimpanya. Dan sesungguhnya seseorang yang diuji dengan kekurangan itu masih lebih mending ketimbang orang yang diuji dengan kelebihan. Kenapa? Orang yang sedang diuji dengan kekurangan itu biasanya dia akan segera ingat, oh ya, ini saya sedang diuji oleh Allah. Tapi apakah kita pernah mengatakan atau kita pernah mendengar orang yang diberikan kekayaan dan dia mengatakan, oh, ini Allah sedang menguji saya. Padahal Sulaiman bin Daud, dia mengatakan ketika mendapatkan kerajaan yang luar biasa, dia diberikan kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan siapapun, dengan makhluk apapun. Dia mengatakan hadza min fadlillah. Ini semuanya adalah karunia Allah. Apakah aku akan menjadi orang yang bersyukur ataukah aku akan menjadi orang yang kufur? Nah, inilah contoh orang yang terbaik, yaitu Nabi. Yang ketika diuji dengan kebaikan, dia sadar ini adalah ujian. Nah kan kita kan jarang. Kita kan jarang ya. Ketika diuji dengan kebaikan, dengan jabatan yang tinggi, status sosial yang tinggi, harta benda yang banyak, dan mengatakan, oh, saya sedang diuji oleh Allah. Maka sesungguhnya ujian berupa kekurangan, ketidaknyamanan itu masih lebih baik kalau dilihat dari satu sisi ketimbang ujian yang berupa kelebihan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawaban-jawabannya, Ustadz. Dan mungkin sebelum kita tutup, mungkin bisa diberikan kesimpulan pada kajian kita pada malam hari ini sekaligus untuk menutup kajian, Ustadz. Monggo, Ustadz. Baik. Ada satu tuntunan yang sangat indah yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita terkait dengan sikap kita sebagai seorang Muslim ketika diuji oleh Allah dan ujian yang tidak mengenakkan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala pun tadi sudah mengatakan, pertama, fabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar ketika diuji. Ya. Ini yang pertama, sabar. Nah, orang yang sabar itu apa ucapannya ketika diuji? Maka alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang ketika diuji oleh Allah dengan musibah, dia akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan ini juga sama persis di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah mengatakan, ma min muslimin tusibuhu musibatun. Tidak ada seorang pun muslim yang diuji dengan satu musibah. Fayaqulu ma amarahullah. Kemudian dia pun mengucapkan apa yang Allah perintahkan kepada dirinya. Apa yang Allah perintahkan? Dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yang tadi sudah kita bacakan. Dan ditambah dengan Allah ma'jurni fi musibati wa akhlif li khairun minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran pada musibahku ini dan berikanlah ganti dengan yang lebih baik. Illa ajarahullahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairun minha. Nah, orang yang mengucapkan semacam itu, maka Allah akan berikan ganjaran yang besar pada dirinya, dan Allah pun juga akan berikan ganti dari musibah yang diterimanya. Ini luar biasa. Dan inilah tuntunan Rasulullah SAW. Dalam kehidupan nyatanya pernah ketika Ummu Salamah itu meninggal suaminya yang sangat-sangat dicintainya, Abu Salamah, ya, dia adalah suami idaman. Ketika Abu Salamah ini hidup, Ummu Salamah ini menyanjung-nyanjung Abu Salamah luar biasa. Tidak ada duanya pokoknya, dah betul-betul laki-laki suami idaman. Namun ketika Abu Salamah meninggal, dia tidak kemudian kalap, dia tidak kemudian meratap,
dan dia datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, qad mata Abu Salamah. Wahai Rasulullah, sungguh Abu Salamah telah meninggal dunia. Maka Rasulullah berpesan, janganlah kamu berdoa kecuali dengan doa-doa yang baik. Ya. Maka ucapkanlah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran pada musibah yang menimpaku ini dan berikanlah ganti dengan yang lebih baik. Ternyata betul. Setelah habis masa iddahnya seseorang yang ditinggal meninggal suaminya 4 bulan 10 hari, tidak lama kemudian datanglah utusan Rasulullah melamar ibunda Ummu Salamah. Nah, kalau ditanya mana yang lebih baik antara Abu Salamah dan Rasulullah, tentu kita akan mengatakan lebih baik Rasulullah ketimbang Abu Salamah. Dan itulah gantinya kontan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia seorang yang sangat cinta sebelumnya kepada suaminya yaitu Abu Salamah, namun ketika meninggal dunia tidak kemudian melakukan sesuatu kecuali sesuai dengan syariat Allah. Bahkan dia datang dulu kepada Rasulullah minta nasihatnya dan diajari berdoa dan dilakukan dan langsung diberikan ganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala salah dan kurangnya. Yang maha sempurna, yang maha benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz atas materi dan juga nasihat-nasihatnya pada malam hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan selalu kepada Ustaz dan keluarga. Amin. Amin amin wa jazakumullahu khairan. Dan juga untuk teman-teman yang sudah bergabung melalui online maupun hadir di kantor dakwah YPA, semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita dan ilmu yang telah kita dapatkan dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dan terima kasih kepada para pemirsa. Kami pamit undur diri. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.